ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, तेते ओगण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावु, डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर बगै काती। परंतु नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। जागदी जोत बाणी के बोहित, खंडा ब्रह्मंडा के मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन ते पवित्र पाक हजूरी विच जुड़ बैठे सत्संगी जनों, सतगुरां ने तरस कीता अमृत वेले दे सजे दीवाना विच गुरु हजूरी च जुड़ बैठन दा सुभाग समा प्राप्त होया। अज दी जो लड़ीवार विचार दे अधीन पावन पदा है 94 नंबर पदे तो आप विचार आरंभ करांगे। चाचरी छंद तो प्रसाद, गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे। आओ जिथे कि इन्हां चार पदियां दी आपां विचार करांगे, उत्थे नाल ही अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का संपूर्णता दिवस है, उसदे बाबत विचार करांगे। सो आओ पहला प्रेम सहित लड़ीवार विचार नाल जुड़दे हाँ। फतेह दी सान करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चाचरी छंद तो प्रसाद, चाचरी छंद तो प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे। हरियं करियं निर्नामे अकामे, हरियं करियं निर्नामे अकामे। भुजंग प्रयात छंद, भुजंग प्रयात छंद। चतर चक्र करता चतर चक्र हरता, चतर चक्र करता चतर चक्र हरता। चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने, चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने। चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती, चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती। चतर चक्र पाले चतर चक्र काले, चतर चक्र पाले चतर
चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दान्य चतर चक्र माने चतर चक्र दान्य चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चतर चक्र माने चतर चक्र दान्य। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी ने चातरी छंद के सिरलेख हेठ ये पावन बोल उच्चारण किए तो प्रसाद का अर्थ है तेरी कृपा सदका। आखिर ने गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे। आखना कि हे प्रभु तू धरती के जीवां दे दिल नूं जानन वाला ते उन्हां नूं आसरा देण वाला है। वैसे बिंद का अर्थ विद्वानां ने जानन वाला किया है। गू का अर्थ हुंदा धरती, गोबिंदे का अर्थ हो गया आओ कि धरती के रहन वाले जीवां दी दिलां दी जानन वाला। मुकंदे का अर्थ है तू मुक्ति का दाता है। आओ कि तू सारे जीवां नूं मुक्ति देण वाला है, मुक्ति का दाता है। उदारे का अर्थ है तू खुले दिल वाला है। आओ कि उदार चित है, तू बड़े खुले दिल का मालक है। अपारे का अर्थ है तू बेअंत है। फिर आखिर ने हरियंग करियंग, हे प्रभु तू सब नूं नाश करन वाला है। हरियंग का अर्थ होंदा है हरना, हरना माओ नाश करना। करियंग का अर्थ है तू सब नूं पैदा करन वाला है। जिथे कि तू नाश करता है, पैदा करन वाला भी तू आप ही है। निर्नामे अकामे, तेरा कोई एक नाम नहीं। अकामे का अर्थ है कोई कामना तैनूं पो नहीं सकती। जिवें बेअंत कामनावां सानूं ओह लैंदियां हन। सर कहने हे अकाल पुरख वाहिगुरू, हे प्रभु तू इहो जिहा है कि तैनूं कोई कामना जिहड़ी है वो पोह नहीं सकती। फिर अगले छंद विच करने भुजंग प्रयात छंद। चतर चक्र करता चतर चक्र हरता, हे प्रभु तू चौहां गुणां दे जीवां नूं पैदा करन वाला है। चतर चक्र, चतर का अर्थ है चार, चक्र का अर्थ होंदा दिशावां पासे। आओ कि चारे दिशावां दे जिहड़े जीव हन उन्हां नूं तू पैदा करन वाला है, करता। चतर चक्र हरता, चारे दिशावां दे रहण वाले जीवां नूं तू नाश करन वाला है। चतर चक्र दाने, चतर चक्र जाने, तू चौं कुंठां दे जिहड़े जीव ने उन्हां नूं दातां देण वाला है। दाने का अर्थ है दान, दान का अर्थ है दात। आओ कि सारिਆਂ ਨੂੰ जो भी कुछ जीवां कोल है सब तेरा दिता होया दान है। इस करके गुरु नानक पातशाह सोहला साहब आखदे ने तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। महाराज तेरे दान की कोई कीमत नहीं पै सकती। जो तू दान दिता है ना उसदा साडे कोल कोई मुल नहीं। देखो ना मालक ने सानू इस जीवन दिता है, शरीर दिता है, अखां दा की मुल देवांगे, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਪਾਟ ਲੈ ਲਓ, जितना धन हुण तक कमाया सारा लै लो, केवल 4 दिन की जिंदगी मैनूं दे दो। पर बचा नहीं सी सके। कितनी को कीमत है परमात्मा के दिते हुए दी दान की, जिस दान सदका से ये मनुखा जीवन लैके संसार विचर रहे हैं। इस करके मार्ग ने चारे कुंटां दे जिहड़े जीव ने उन्हां सबनां नूं तू दान देण वाला, दातां देण वाला है। चतर चक्र जाने, उन्हां दे दिलां दी भी जाणदा है, कला दान नहीं दिंदा। हर एक दे दिल दी जानदा है, जिसनों जो चाहिए है उहदे दिल दे मुताबिक वो दान दिंदा है।
जितने भी इत्थे आंदे ने ना मत्था टेकण, हर एक दे अपनी मंग वक्खो वक्खरी होएगी। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਲਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਦਮ। ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਆਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੀ ਚਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ, ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ, ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪਸ਼ਚਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਖਣ ਨਾ ਪਸ਼ਚਮ ਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ, ਦਿਲ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੋਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ,
ਚਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁੰਟ ਪਾਉ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਹਿਬਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੌਲਤਾਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤ ਦਾ ਰਜੇਵਾਂਪਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਤੋਖਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰਸਾਰ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਸਾਲ ਗੋਪਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਜ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਵਗੁਲ ਸਮਾਦੰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨੇਊ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਪੋਥੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 976 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪੋਥੀ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ
ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਮੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਉਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। 63 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤਰਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਵੇ, ਆਉਗੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ 917 ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਪਾਖੰਡ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਸ਼ੋਂ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ 4 ਵਾਰਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ 917 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੇਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਕ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ, 14 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਉਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਥਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ 11 ਰਾਗ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਗ 19 ਤੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। 8 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜ ਨੇ। 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਵਾਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਬੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਥੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਰਾਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹ 11 ਰਾਗ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅੰਕ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ।
पर वो जिहड़ी बाणी सी गुरु अर्जन देव जी पिता कोल, उस बाणी की अज दे वांग तरतीब नहीं सी। इस गल नूं सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ नोट करना चाहिए। जिवें गुरु नानक पातशाह की बाणी सारी इकट्ठी लिखी हुई सी, फिर भगतां की बाणी लिखी हुई सी, जिथे इत्थे गुरु साहब गए मिक्सअप बाणी सी गुरु नानक पातशाह की ते भगतां की। बस सिरलेख लिखे थे कबीर की बाणी जां वो सिरलेख लिखे हुए सन नामदेव की बाणी, इदां करके जो पुरातन पोथी दे विच जिक्र आउंदा। सो उस दे विच गुरु फिर कट्ठे श्लोक गुरु अंगद देव जी दर्शन, कट्ठे राग गुरु अमरदास महाराज दे दर्शन, कट्ठी बाणी 30 रागां विच जो भी उच्चारण की वो गुरु रामदास महाराज जी दर्शी। क्योंकि पिछले अंक खाली तो है नहीं सन जो बाणी उत्थे नोट कर देंगे। अगे अगे अंक बढ़ते चले गए, पोथी का विस्तार हो गया, ग्रंथ का रूप बन गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी 30 रागां दे अंदर बाणी उच्चारण की। उन्होंने भी 6 वारां उच्चारण की। 22 वारां विचों 8 वारां गुरु रामदास जी दियां, 6 वारां गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां, 4 वारां गुरु अमरदास जी दियां, 3 वारां गुरु नानक पातशाह जी दियां, 1 वार सत्ता ते बलवंडी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। खैर बहुत लंबा चौड़ा इतिहास इस गल का, क्योंकि मेरा समा भी उस पासे जा रहा है। गुरु अर्जन देव जी ने महाराज ने वेख्या कि हुण पोथी का विस्तार भी बड़ा हो गया है। ये दूजी गल कि हुण सानूं लोड़ है कि असी इसनूं तरतीब दईए, क्योंकि उस वेले जो गुरु नानक छाप के थले बहुत सारी बाणी उच्चारण की जा रही सी, जिहदे नानक नाम वरत दिता जाता सी ते लोग समझते सन भी गुरु साहिबाना की किसी ना किसी गुरु की उच्चारण की हुई बाणी। गुरु साहब ने इस गल उत्ते पूरा जोर दिता ताकि एक लोक सिस्टम किया जाए। कच्ची जिहड़ी बाणी लोग उच्चारण कर रहे हैं, जिवें अज भी साडे कार्डां दे उत्ते सतगुर दाते काज रचाया, अपनी मेहर कराई, दासां कारज आप सवारे, ये उसकी वडियाई। ये जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नहीं है, पर जो आम पढ़ी जाती नाम खुआरी नानका चढ़ी दे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नहीं है, पर आम पढ़ी जाती है। इस तरह के बेअंती शब्द सन जिहड़े कि आम गुरु नानक की छाप थले उस वेले प्रचलित हो चुके सन। मेहरबान वर्गे बाणी उच्चारण करते सन तो नानक पता ही वरतते सन। गुरु साहब जी ने इस विचारधारा मुख रखद्या भी कल नूं ये बाणी किते आपस में रल ना जाए, गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की आद बीड़ भाई गुरदास जी तो रामसर साहब की धरती पर तैयार कराई। और जदों पूरी बीड़ तैयार हो गई तो गुरु साहब ने उसनों एक लोकिंग सिस्टम दे विच पा दिता, ताकि हर एक थां ते लोक सिस्टम ला दिता। बाणी का जिहड़ा जोड़ है गुरु ग्रंथ साहब दे, जो तुसीं देखोगे बा कमाल है। उत्थे हर थां ते लोक सिस्टम है। गुरु साहब ने कोई बंदा इतनी डीपली नहीं जा सकता जितनी डीपली जाके गुरु साहब ने बाणी नूं रागांबद्ध करके और हर एक राग दे विच लोक सिस्टम लाया। गुरु साहब के एक गुरु नानक देव जितने शब्द ने उत्थे लिख दिते शब्दों का टोटल। गुरु फिर अमरदास जी के शब्द दोनों का मिक्स करके टोटल लिख दिता। गुरु रामदास जी के जितने शब्द तिन्ना का मिक्स करके टोटल लिख दिता। गुरु अर्जन देव जी के जितने शब्द मिक्स करके टोटल लिख दिता। कई टोटल तो तुम देखोगे कि 5-5 6-6 अगे अखर लिखे हुए हैं। आम बंदे नहीं पता होंगे भी 4 3 8 12 15 20 31 131 की चीज़ है। वो सब लोक सिस्टम से गुरु साहब जी का। आम बंदे नहीं पता भी एक इतने जो अखर क्यों लिखे हुए हैं अगे, ये जो जी गिनतियाँ क्यों लिखिया ने, पर वो गिनती की है वो टोटल है राग सिस्टम का। भी गुरु नानक के 8 शब्द, गुरु अमरदास जी के 16 शब्द, गुरु रामदास जी के 20 शब्द, गुरु अर्जन देव जी के 100 शब्द, टोटल 100 इतना बन गया सारा। एक लोक सिस्टम गुरु साहब जी ने लाया और उसनों सारे पहली जी भीड़ तैयार हुई लगभग 976 के करीब अंक उस दर्ज सन। और गुरु साहब जी ने उसी भीड़ का प्रकाश जोड़ा है वो कित्थे कीता सी, दरबार साहब दे विच, हरमंदर साहब दे विच पहला प्रकाश किया गया। हुण ये भीड़ 1634 तक दरबार साहब दे विच प्रकाश होंदी रही। थोड़े ज्ञात वास्ते दसना, उस तो बाद एक करतारपुर साहब चली जाती है। बहुत सारे उतारे भी उस वेले बाणी दे हो चुके हैं। कई भीड़ां जिहड़ियां ने जिमें कि खारी वाली भीड़ का जिक्र आंदा है, भाई बन्नो वाली भीड़ का जिक्र आंदा है, इस तरह बहुत सारी भीड़ां का जिक्र असी जो इतिहास दे विच पढ़ते हैं। उस वेले फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु अर्जन देव जी पिता तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कोई उच्चारण नहीं, बाणी उच्चारण नहीं की। गुरु हरराय पिता जी ने कोई बाणी उच्चारण नहीं की। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कोई बाणी उच्चारण नहीं की। ये भी याद रखना कि बाणी उच्चारण ना करनी ये नहीं भी उन्होंने बाणी फुरदी नहीं सी या बाणी आउंदी नहीं सी, नहीं। इतिहासकार ये लिखते हैं इस करके बाणी उच्चारण नहीं की। मैं 2-4 मिनट थोड़े लै रहा, इस करके बाणी उच्चारण नहीं की ताकि जेड़े लोग नानक छाप थले बनावटी बाणी उच्चारण कर रहे सन उन्होंने ठल पाई जा सके। एक बार उच्चारण करो, सतनाम।
ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਦ ਵਰਤ ਜੋ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਬੱਧ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਭੋਗ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੀੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਰਾਮ